Welcome to Poor Academy. I'm Ashish Basak. Today I will discuss mainly some MCQ on principal value, and we will discuss some properties of inverse trigonometric function in the topic MCQ on inverse trigonometric function part 2. So without wasting time, let us start. First problem is the principal value of tan inverse tan 3 pi by 2 is this. And second problem also given on principal value of cot inverse minus 1 by root 3 is. তো তোমরা পজ করে ট্রাই করো, তারপর আমি দেখছি। ওকে, যারা ট্রাই করেছো, for question number 1 correct answer is this one, and for question number 2 correct answer is also B, 2 pi by 3. Let us solve one after another. প্রথমে আমরা কি জানি যে sin inverse, cos inverse, cosec inverse and tan inverse minus pi by 2 থেকে plus pi by 2 এটা হচ্ছে তার ইনভার্সের হচ্ছে তার মানে থিটার হচ্ছে রেঞ্জ, আর কোসেক cos x, sec x and tan x এর থিটা হবে 0 থেকে পাই। তো এটা যদি আমরা জানি তাহলে আমি এই অঙ্কটা করা হচ্ছে। তো আমাকে প্রথমে চেক করতে হবে tan এর রেঞ্জটা কি, tan এর থিটার রেঞ্জটা কি, যে মাইনাস পাই বাই 2 থেকে প্লাস পাই বাই 2। তো tan এর থিটার রেঞ্জ হচ্ছে মাইনাস পাই বাই 2 থেকে প্লাস পাই বাই 2। তো tan ইনভার্স tan 3 পাই বাই 4, আমরা এটাকে 3 পাই বাই 4 মানে 135 ডিগ্রি, তার মানে ইট লাইজ ইন সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট। কিন্তু tan এর কি মাইনাস পাই বাই 2 থেকে প্লাস পাই বাই 2। তো আমি এটাকে চেঞ্জ করে লিখছি tan ইনভার্স tan, এটাকে লেখা যায় পাই মাইনাস পাই বাই 4, লেখা যায় 3 পাই বাই 4। দেখো এবার tan ইনভার্স এটা কোন কোয়াড্রেন্টে আছে, পাই মাইনাস পাই বাই থার্ড কোয়াড্রেন্ট, তাহলে মাইনাস সাইন মাইনাস tan পাই বাই 4। তো tan পাই বাই 4 মাইনাস tan পাই বাই 4, এটাকে লেখা যাচ্ছে tan ইনভার্স tan মাইনাস পাই বাই 4, এটা লিখতে পারি। তো এটা এখানে মাইনাসটাকে আগে নিয়ে এলাম। এইবার দেখো আমি যদি এটা ইজ ইকুয়াল টু এটা আমি এটাকে থিটা ধরে নিচ্ছি, এটা যদি থিটা হয় তাহলে tan মাইনাস পাই বাই 4 ইকুয়াল টু tan থিটা। তো এখান থেকে tan কেটে গেল, থিটা ইকুয়াল টু মাইনাস পাই বাই 4, which is an element of minus pi by 2 and plus pi by 2. এই minus pi by 4 মানে এই fourth quadrant-এ আছে। So the value of theta total এটার value হচ্ছে minus pi by 2. তো correct answer is B. Second problem Q3 যে cot inverse minus 1 by root 3. We know tan pi by 3 equal to root 3 by 1. So cot pi by 3 equal to 1 by root 3. না পুছে দিলাম, দরকার আছে এটা। তো let cot inverse equal to y. তো cot y equal to minus 1 by root 3. তো cot y equal to, তো মাইনাস আছে মানে cot হচ্ছে মাইনাস হচ্ছে সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে, তো উইল রাইট
cot pi minus pi by 3. So that means equal to cot 2 pi by 3. So 2 pi by 3 lie করছে এটা, that means it is an element of 0 and pi. এই রেঞ্জের মধ্যে থাকবে 2 pi by 3, 2 pi by 3 মানে 120 ডিগ্রি, 60 120 ডিগ্রি। তো এটা ঠিক আছে। therefore cot y is equal to cot 2 pi by 3, therefore y equal to 2 pi by 3. y means এটার value b, this one 2 pi by 3. So this is b answer. Clear? Now problem number 3, sin inverse cos sin inverse root 3 by 2. Option আছে number 4, if sin inverse x plus sin inverse y sin inverse z is equal to 3 pi by 2, find the value of this entire value of x to the power 1000 plus y to the power 1000 z to the power 1000 minus 9 divided by x to the power 1000 plus y to the power 1000 plus z to the power 1000 কোনটা হবে? তোমরা পজ করে ট্রাই করো। তো যারা করেছো তো তাদের বলছি ফর দি থার্ড কোয়েশ্চেন কারেক্ট অ্যান্সার ইজ B, pi by 6. For 4 the correct answer is D, 0. তো সলভ করি। প্রথমে আমার এটা আছে sin inverse cos sin inverse এটা, তো প্রথমে এটা দিয়ে শুরু হবে। এখানে দেখো sin inverse আছে, sin এর কি হবে minus pi by 2 থেকে plus pi by 2, তো এর রেঞ্জ তো we have to consider minus pi by 2 থেকে plus pi by 2। তো আমাকে স্টার্ট করছি এখান থেকে। তো let sin inverse root 3 by 2 equal to theta। তো sin theta এখানে লিখি sin theta equal to root 3 by 2। তো sin theta root 3 by 2 কিসে হয় 60 ডিগ্রি, that means এটা হচ্ছে sin 60 হচ্ছে pi by 3, pi by 3 তে sin 60, তাই তো 60 sin pi by 3। তাহলে আমি বলতে পারি theta equal to pi by 3, therefore theta equal to pi by 3। তো এই জায়গাটা এসে গেল, তাহলে কি we can write sin inverse cos এটা এসছে pi by 3, pi by 3। তো cos pi by 3 ভ্যালু কত? cos 60 sin 30 means half equal to sin inverse half, তাই তো। তো sin inverse half কে আমি যদি আরেকটা ধরে নিই থিটা, let theta 1 ধরে নিচ্ছি, বুঝে দিই। এটা থিটা ধরেছিলাম, তো let sin inverse half equal to theta 2। তো sin theta 2 equal to half, তো কতটা হাফ হয় sin 30, that means sin pi by 6। তো এখান থেকে sin theta 2 equal to pi by 6, therefore theta 2 equal to pi by 6। তো আমি পুরোটা ভ্যালু বের করে নিয়েছি, এটা is equal to half, তো এটা যদি আমি থিটা ধরে নিই এটা আমার pi by 6, তো pi by 6 is the correct answer। ক্লিয়ার? বুঝে দিই। আর যেটা আমার বের হলো pi by 6 আমার এর ভ্যালু কত, প্রিন্সিপাল ভ্যালু ইজ কত বের হলো pi by 6। তো sin ফাংশন sin ইনভার্সে দেখো pi by 6 হচ্ছে কি কোন ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে আছে, তাহলে তো ইট ইজ অ্যান এলিমেন্ট অফ minus pi by 2 থেকে pi by 2। ক্লিয়ার? নেক্সট প্রবলেম নাম্বার 4। প্রবলেম নাম্বার 4 is very peculiar। হ্যাঁ, তো ফার্স্ট টেল মি হোয়াট ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ sin ইনভার্স x, ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত? তো minus pi by 2
থেকে প্লাস পাই বাই টু। তো এখানে সাইন ইনভার্স এক্স, সাইন ইনভার্স ওয়াই, সাইন বিট জেড ইকুয়াল 3 পাই বাই টু। তো তাহলে ম্যাক্সিমাম তিনটেরই নিশ্চয়ই সাইন ইনভার্স এক্স, সাইন ইনভার্স ওয়াই, সাইন তিনটেরই নিশ্চয়ই পাই বাই টু ইচ প্রত্যেকের ভ্যালু হবে, নাহলে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু 3 বাই টু কখনোই অ্যাচিভ করবে না। তো এটাও নিশ্চয়ই পাই বাই টু, এটাও পাই বাই টু, প্লাস পাই বাই টু এটাও। তো নাহলে 3 পাই বাই টু ইজ নট পসিবল। তো আমি বলবো যে সাইন ইনভার্স এক্স ইজ ইকুয়াল টু সাইন ইনভার্স ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু সাইন ইনভার্স জেড ইকুয়াল টু পাই বাই টু হবে, প্রত্যেকটা পাই বাই টু। তো পাই বাই টু প্লাস পাই বাই টু এসে 3 পাই বাই টু। তো এটা যদি পাই বাই টু হয় তাহলে x ইকুয়াল টু কি হবে, x ইকুয়াল টু সাইন পাই বাই টু। সাইন পাই বাই টু কত, সাইন পাই বাই টু 1। তো x ইকুয়াল এখানেও তাই, y ইকুয়াল টু সাইন পাই বাই টু মানে মিন্স 1। তো x ইকুয়াল টু 1, y ইকুয়াল টু 1, z ইকুয়াল টু 1, তিনটেই 1। তো আমার given equation is x to the power 1000, that means 1 to the power 1000 means 1 plus y 1 to the power 1000 again 1, 1 to the power z means 1, 1 to the 1000 again 1. So 1 plus 1 3 minus 9 by x to the power 1000 again 1 plus 1, that means 3 minus 9 by 3, that means 3 minus 3 equal to 0. So correct answer is D. It is very good solve, very peculiar look, but it is interesting to solve. Here it is 0. So প্রথম property of inverse trigonometric function, property A, দেখো sin into sin inverse x equal to x। এই যে x আসছে সেটা কিন্তু sin এর উপর ডিপেন্ড করছে। sin কি দেয়, থিটা দেয় না ভ্যালু দেয়। যেমন sin যদি পাই বাই টু বলি, sin পাই বাই টু ইকুয়াল টু 1, তো এটা ভ্যালু দেবে। sin যেহেতু আছে, sin x হলে শুধু x হয় ভ্যালু। আর যদি উল্টোটা থাকে sin ইনভার্স sin x, তাহলে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে এটা হচ্ছে ইনভার্সটা কি করবে, থিটা দেবে, অ্যাঙ্গেল দেবে। তো sin ইনভার্স sin x is also x, but here x is theta angle. cos inverse, cos যেহেতু আছে cos ভ্যালু দেবে x, cos inverse cos x ভ্যালু, cos inverse cos x opposite সেটাও x, but here cos inverse যেহেতু angle দেবে, x is angle. tan inverse equal to x value, tan inverse tan x is also x, but it is angle here. So similar properties আছে for cosec, sec and cot. তার মানে cosec inverse x is equal to x. Similarly sec ও আমি ধরবো sec inverse x is equal to x, or sec inverse x sec x. তো cot একই রুল চলবে। So this is the property 1. So you try pausing the video. তো কারেক্ট অ্যান্সার যারা করেছো is D, পাই বাই 4। থিটার ভ্যালু, থিটা ইজ পাই বাই 4। তো এটা কিভাবে করব, তো দেখা যাক। ফার্স্ট tan ইনভার্স, tan ইনভার্সের জায়গায় এটাকে আমি সিম্পলিফাই করে দিই। তো cos x minus sin x by cos x plus sin x. So dividing numerator and denominator by cos x, we will get cos x by cos x 1 minus tan x 1 plus tan x, তাই তো। তো এটাকে আমি লিখতে পারি 1 means tan pi by 4, 1 minus tan x 1 plus tan pi by 4 tan x, ঠিক আছে, এটা লেখা যাবে। তো এটা মানে কি, এটা হচ্ছে কিসের ফর্মুলা, tan pi by 4 minus x। তো ইট ইজ ক্লিয়ার, এবারে হয়ে গেল। এবার আমি ইনভার্সটা এখানে লাগিয়ে দিচ্ছি, ইনভার্স tan inverse this, that means tan
pi by 4 minus x. That means tan আছে, that means এটাই হবে। একটু আগে প্রপার্টিজ পড়লাম, tan ইনভার্স tan x means x, তো এখানে x হচ্ছে pi by 4 minus x, তো এটা this is equal to pi by 4 minus x। তো আমার এখানে জিজ্ঞেস করেছে থিটা মাইনাস x, তো this is theta minus x, তো answer is pi by 4. This is the correct answer. Clear? So second property, cos inverse 1 by x means sin inverse 1 by x is equal to cosec x, or cos inverse 1 by x is equal to sec x, tan inverse 1 by x equal to cot x। এটা তোমাদের জানতে হবে। sin inverse 1 by x is cosec x, cos হচ্ছে 1 by x, sec x, tan inverse 1 by x, cot x। এই তিনটে জন্যই এটি এই প্রপার্টিজ অ্যাপ্লিকেবল, নট ফর cosec, sec and cot। তো এইটা হচ্ছে only 3, এই তিনটের জন্যই এই প্রপার্টিটা অ্যাপ্লিকেবল। তো এর একটা প্রুফ দেখা যেতে পারে। তো এই sin 1 by x equal to cosec এর প্রুফটা কি রকম হবে, যে let sin inverse 1 by x equal to theta, তো sin theta equal to 1 by x, তো 1 by x equal to sin theta, তো x equal to 1 by sin, that means cosec theta, therefore theta is equal to কি হবে, theta is equal to cosec inverse x। বুঝতে পারছো, cosec theta equal to x, that means theta is equal to cosec inverse x। তো আমি এটা ধরেছিলাম sin inverse x equal to theta, তো theta এটা, therefore sin inverse x 1 by x equal to cosec inverse x। 1 by x টা x হয়ে গেল আর sin টা cosec হয়ে গেল। সিমিলারলি cos টা sec হয়ে যাবে 1 by x, sec, tan 1 by x, cot x হয়ে যাবে। তো এর উপর বেস করে একটা প্রবলেম আছে, এটা কিন্তু তিনটের জন্য অ্যাপ্লিকেবল, ফর sin inverse and cos inverse and tan inverse। Now it is a problem যে tan inverse is equal to cot inverse ab by a minus b is equal to, এর মধ্যে কোনটা ইকুয়াল, তো আমি লিখতে পারি এটাকে tan, এখানে tan এর সঙ্গে আমার tan ইনভার্স আসলেই আমার এটা ক্যান্সেল হয়ে শুধু এটা থাকবে, তাই তো। তাহলে এখানে tan টা আনতে গেলে কি পড়লাম, এখন পড়লাম যে tan inverse 1 by x, tan inverse 1 by x equal to cot inverse x, তাই তো। তো আমি বলতে পারি এখানে cot inverse x equal to, আমি এবার এটাকে tan এ নিচ্ছি, 1 by করে দিচ্ছি, তো এটা হবে ab by a minus b by ab। তো I can write tan inverse a minus b by ab, a minus b by ab। এটা দেখো উল্টে দিলাম, আমরা একটু আগে বললাম যে tan inverse যদি এটা থাকে, tan inverse 1 by x equal to cot inverse x, তো আমরা উল্টে যাচ্ছে, রিভার্স হয়ে যাচ্ছে, তো এটা হবে ab by, এটা a by a minus b, এটা হয়ে গেল উল্টে গেল a minus b by ab। তো এই tan inverse tan ফার্স্ট প্রপার্টিতে হয়ে যাচ্ছে ইকুয়াল টু দিস ইকুয়াল টু a minus b by ab as per ফার্স্ট প্রপার্টি a। তো এখান থেকে আমি বলতে পারি এটা হয়ে যাচ্ছে যে a by a 1 by b minus 1 by a, that means b to the power minus 1 and a to the power minus 1। তো এর মধ্যে অপশন b is the correct answer। Next property, sin inverse minus x যদি মাইনাস থাকে তো হবে এটা মাইনাস sin inverse x, sin এ হবে cosec inverse minus x যদি থাকে মাইনাস cosec inverse, এটা আগে চলে আসবে cosec inverse x, tan inverse minus x minus tan inverse x।
এটা হচ্ছে এই তিনটের জন্যই অ্যাপ্লিকেবল। দ্যাট মিন্স যেটা নাকি ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে আছে আর ফোর্থ কোয়াড্রেন্টের মধ্যে যেটা আছে সাইন, কোসেক আর হচ্ছে ট্যান। তো এটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেবল ফর ফার্স্ট অ্যান্ড ফোর্থ কোয়াড্রেন্টের মধ্যে যাদের কস ইনভার্সের রেঞ্জ আছে। নেক্সট, কস ইনভার্স মাইনাস এক্স যদি হয়, এটা সাইন ইনভার্স ছিল মাইনাস এক্স, যদি কস ইনভার্স, সেক ইনভার্স আর কট ইনভার্স হয়, দ্যাট মিন্স এই ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে যেগুলো আছে, যে ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড, এটার জন্য যদি কস ইনভার্স মাইনাস এক্স থাকে তাহলে আমি এই রকম লিখবো না, লিখবো পাই মাইনাস কস ইনভার্স এক্স। সেক ইনভার্স হচ্ছে মাইনাস এক্স থাকলে পাই মাইনাস সেক ইনভার্স এক্স, কট ইনভার্স মাইনাস এক্স, পাই মাইনাস কট ইনভার্স এক্স। তো এগুলো তিনটে যেগুলো ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে আছে, আর এটা ফোর্থ অ্যান্ড ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে যাদের আছে ফর সাইন, কোসেক অ্যান্ড ট্যান, আর সেকেন্ডটা হচ্ছে কোসেক, কস, সেক অ্যান্ড কট। তো এবার এটা আমরা প্রুভ করছি। তো লেট সাইন ইনভার্স মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু থিটা, therefore sin theta equal to minus x। तो x equal to क्या হবে minus sin theta, we can write x equal to sin minus theta, sin minus theta माने হচ্ছে sin theta, clear? तो I can say sin inverse x sin inverse x equal to minus theta, or theta equal to minus sin inverse x। और theta की ধরেছিলাম এটা, তো sin inverse minus x equal to minus sin inverse x, proved। তো সিমিলারলি প্রুভ করা যাবে কোসেক আর ট্যানে। তো তোমরা দেখে নেবে, কস ইনভার্স হবে কস ইনভার্স মাইনাস এক্স, লেট কস ইনভার্স মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু থিটা, therefore cos theta equal to minus x, cos theta is equal to minus x, or x equal to minus cos theta। तो cos theta minus কখন হবে, cos theta ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে থাকলে মাইনাস হবে, দ্যাট মিন্স আই ক্যান রাইট cos পাই মাইনাস থিটা, এটা লেখা যায় cos theta is equal to minus cos theta is equal to cos পাই সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট, পাই মাইনাস থিটা সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট, তো নেগেটিভ হবে, সেইটা এটা হয়ে গেল, ক্লিয়ার? তাহলে এখানে cos ইনভার্স x equal to theta minus pi minus theta, therefore cos inverse x equal to pi minus theta, clear? So I can write cos inverse x equal to pi minus theta, theta means eta, cos inverse minus x, তো এটা এদিকে নিয়ে যাচ্ছি, এটা এদিকে নিয়ে যাচ্ছি, therefore cos inverse minus x equal to pi minus cos inverse x, true? Similarly sec inverse minus x, pi minus sec inverse x, cot minus cot inverse minus x, pi minus cot inverse x, similarly you get prove. So this is applicable for cos, sec and cot, these three
next problem based on previous property just I have discussed. এই অঙ্কটা ভালো অঙ্ক। cos into sin inverse minus 5/3 13 is equal to, চারটে অপশন আছে, দেখো তোমরা করে দেখবে কোনটা ঠিক হয়। তো তার আগে আমি একটা জিনিস জেনে নিই, তোমরা জানো কি না, না জানলে জেনে নাও। cos minus theta equal to কিন্তু এটা cos theta হয়, এটা জানবে, কারণ এটা ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে পড়ছে মাইনাস থিটা, তো cos theta পজিটিভ হবে। তো লেট আস স্টার্ট। প্রথমে এটা দেওয়া আছে, এখানে মাইনাস আছে, তো মাইনাস আমরা একটু আগে বললাম sin ইনভার্স মাইনাস থিটা ইকুয়াল টু মাইনাস sin ইনভার্স থিটা, তো এটা এভাবে লিখবো। তো এটা ইজ ইকুয়াল টু cos ইনটু মাইনাস sin ইনভার্স 5/13, ঠিক আছে। এবার cos এর কি হচ্ছে একটু জাস্ট ডিসকাস, মাইনাস থিটা যদি থাকে তাহলে cos minus theta is equal to cos theta, so this is equal to cos sin inverse 5/13। এবার সলভ করব কি করে, এখানে দেখো cos আছে, আমার এখানে sin আছে, আমাকে এখানে cos আনতে হবে, তাহলে cos ইনভার্স কেটে গিয়ে এইটা যা আছে সেটা থাকবে, তো cos sin ইনভার্স আমাকে ত্রিঘ্ন এই রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল খুব হেল্প করবে। তো আমি ধরে নিচ্ছি লেট sin ইনভার্স 5/13 equal to theta, तो sin theta equal to 5/13। तो right angle triangle देखो sin theta is equal to 5/13, that means hypotenuse is 13, 5 is perpendicular 5, तो base কত হবে 169, এটা স্কয়ার মাইনাস এটা স্কয়ার 169 13 স্কয়ার মাইনাস 25 जो 144, that means তার রুট করো 12, তাই তো জানি পাইথাগোরাস থিওরেমে, তো এটা 5 এভাবেই করতে হবে। তো আমি এখান থেকে sin থিটা ইজ ইকুয়াল টু এটা আমার এখানে দরকার কি cos থিটা, তো cos থিটা কি হবে, cos থিটা ইকুয়াল টু বেস বাই হাইপোটেনিউজ, বেস কত 12/13, therefore থিটা ইকুয়াল টু, এখান থেকে থিটা কত পাচ্ছি বলো, এখান থেকে থিটা পাচ্ছি, theta is equal to cos inverse 12/13, theta is equal to cos inverse 12/13। তো আমি এইখানে লিখতে পারি cos এবং sin inverse theta আমি জায়গায় এই theta is equal to কত হলো cos inverse 12/13, cos inverse 12/13। তো cos inverse cos 12/13 equal to আমি এই জায়গায় লিখছি cos inverse 12/13, মানে কত आंसर হবে equal to 12/13, that means option Y, this one is correct answer 12/13। those who have solved this, correct answer is D। তো এটা সলভ করি, তো কি ছিল sin tan inverse, tan এর মাইনাস আছে তো মাইনাস আগে চলে আসবে, tan inverse minus x is equal to minus tan inverse x, so এটাকে আমি লিখছি sin minus tan inverse 7/24, ক্লিয়ার। এবার sin এর আগে মাইনাস থিটা, এখানে কিন্তু মাইনাস sin থিটা হবে, sin minus theta is equal to minus sin theta, sin tan inverse 7/24। তো এখানে আমার কি দরকার, sin আছে, sin inverse দরকার, তাহলে এটা ক্যান্সেল হয়ে 7/24 আসবে as per property, first property। তো আমার এখানে tan থেকে sin এ কনভার্ট করতে হবে, তো উইল টেক দ্য হেল্প অফ again this right angle triangle। তো tan theta means 7/24, 7 means perpendicular is 7 and this is 24, তো hypotenuse কত হবে 24 স্কয়ার root over 24 স্কয়ার প্লাস 7 স্কয়ার ইকুয়াল টু দেখবে যে root over 625 হচ্ছে, that means এটা হয়ে যাবে 25।
hypotenuse 25. তো এবার আমি অ্যাজিউম করছি let tan inverse 7/24 equal to theta. তো tan theta equal to 7/24. আমার দরকার sin, তো tan theta is 7/24, তো sin theta equal to 7/25. 7/25. Therefore theta equal to sin inverse 7/25. Theta equal to sin theta is equal to 7/25. তো theta equal to sin inverse 7/25. আমার এখানে এই থিটাটা এই tan inverse equal to theta ধরেছি, সেই that theta is equal to sin inverse 7/25. তো this equal to minus sin inverse 7/25. তো এই sin হয়ে এটা minus 7/25. The D is the correct answer. Next problem, cosec cos inverse minus 12/13 is equal to. তো এটাও তোমরা প্রপার্টির উপর বেস করেই আছে, তোমরা ট্রাই করো পজ করে। কারেক্ট আনসার হবে C 13/5. তো লেট আস সলভ ইট। কি রকম বলছে যে এখানে cos ইনভার্স মাইনাস থিটা, তো উই নো cos ইনভার্স minus x equal to pi minus cos inverse x. So on the basis of this property we will solve this problem. So cosec x এটাকে আমি কিভাবে লিখব, pi minus cos inverse 12/13. তো দেখো কোসেক পাই মাইনাস থিটা, এটা তো থিটা, তো ইট লাইজ ইন দি সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট সাইন কোসেক পজিটিভ, তো এটা ইকুয়াল টু আমি লিখতে পারি কোসেক cos inverse 12/13. Now I'll take the help of right angle. So let cos inverse 12/13 equal to theta. So cos theta equal to 12/13. Cos theta means this is 13 hypotenuse, 12 base. So এটা কত হবে 13 square minus 12 square 169 minus 144 25, তার রুট করলে 5, তো এটা 5। তো এখান থেকে আমি কি লিখছি, এখান থেকে আমার দরকার কি, আমার দরকার হচ্ছে কোসেক আছে, এখানে cos আছে, cos ইনভার্স, আমার এখানে কোসেক ইনভার্স নিয়ে আসতে হবে। তো সাইন ইনভার্সের কোসেক ইনভার্স আমি এখানে নিয়ে আসবো, cos থিটা আমি জানি, তো আমার এখানে কোসেক থিটা কত হবে, তার আগে সাইন থিটা কত হবে দেখি। সাইন থিটা ইকুয়াল টু, তো সাইন থিটা ইকুয়াল টু 5/13, তো কোসেক থিটা ইকুয়াল টু 13/5। তো কোসেক আমার বেরিয়ে গেছে 13/5, তো থিটা ইকুয়াল টু কোসেক ইনভার্স 13/5। তো এইখানে আমি রিপ্লেস করে দেবো, এখানে কোসেক আমার এখানে cos আছে, cos আমি থিটা ধরে নিয়েছি পুরোটা, থিটা ইজ ইকুয়াল টু এখন বেরোলো কোসেক, তো কোসেক ইনভার্স 13/5। তো কোসেক ফার্স্ট প্রপার্টি, তাহলে এটা ইজ ইকুয়াল টু 13/5। তো কারেক্ট আনসার সি। বোঝা গেল তো, এটাকে আমরা থিটা ধরেছিলাম, তারপর এখানে থেকে আমরা cos থিটা থেকে আমরা কোসেক থিটা বের করলাম sin থিটা, তো থিটা ইজ ইকুয়াল টু cos ইনভার্স 13/5। তো এটা তো থিটা ধরেছিলাম, তো থিটা ইজ ইকুয়াল টু এটাকে রিপ্লেস করে দিলাম কোসেক 13/5 অ্যানসার। ক্লিয়ার? তোমরা আরো প্রপার্টিজ আছে, আরো
মেনলি তিনটে প্রপার্টিজ আছে, তো উইল সি those property in my next video. তোমরা এই পার্ট 2 অন ইনভার্স ট্রিগনোমেট্রি ফাংশনের যদি ভালো লেগে থাকে, ইউ মাস্ট শেয়ার